إلهي نسألك بالاسم العظام الجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين. الفاتحة إلى سيدنا نبينا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين. ثم إذا أروى كاب سادتنا أولياء من قلهم مشارق الأرض مغربها برها سوسا صاحب الحارة من شرب علي بن مسلم شاب وأولاده وذريته والحبيب إبراهيم زر إدريس وأنا حبيب محمد بن حمد شوفق المسلم بن حبيب مقصد بن حمد الكعب وكافة مشايخنا وأساتذتنا وعلماءنا وصلحاءنا وأحبابنا كلهم أجمعين. فإذا أروى كافة قلنا أهل بدر فلم يقدر السلام أجمعين أن الله يتغشاه برحمه وبرسمه جل أن الله يعيد علينا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكرامات الدين الآخرة. ثم إذا روى صاحب القصيدة الإمام أبي بكر الدولة الأكبر ومن كتاب الإمام النووي الدمشقي وكل من ذكر اسم العلماء الأولى في هذا المجلس في هذا الكتاب. ثم إذا روى والدينا ووالدكم وأمتنا وأمتكم أمة المسلمين أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسجد برحمته إن الله يدخل في قبورهم روحا والريحان بشعر وشيطان والأمان ويجعل قبورهم وضرب جنان علانية الشفاء من كل داء والأمر والسقم من الآلام. خصوصا لأخينا السيد الأستاذ شافق بن مخضار بن شهاب وأخينا محمد يحيى بن كيحجي عمر مجيد ورزا بنتي هجي هولل وكل من أوصانا بالشفاء من إخوان وصلنا حبنا إن الله يشفي شفاء عجل شفاء لا يغادر سقما ولا ألم على هذه من صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جل المسلمين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا مولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره مقداره العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الحبايب معاشر الإخوان حاضرين جماعة مجلس تعليم مصلى رياض الجنة Kampung Maros Polilir rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah. Lakal hamdu syukra ya Rabbana. Bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat Islam, iman, nikmat sihat wal afiyah, nikmat keamanan, ketenangan, kenyamanan yang kita dapatkan. Alhamdulillah sehingga kita dapat berkumpul dengan taufik dan inayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah ikhwan, kita masuk malam hari ini malam yang ke-6 daripada bulan Sya'ban yang penuh berkah. Di hari-hari seperti ini ikhwan rahimakumullah, para habaibuna, para ahli Hadramut, ahli Tarim dan ahli Hadramut pada umumnya dan semua orang-orang yang hendak berziarah Nabiullah Hud mulai bergerak menuju Wadi Nabiullah Hud. Di hari inilah tanggal 6, 7, 8, 9 itu ribuan manusia kumpul di kubur Nabiullah Hud alaihissalam. Dari zaman lebih dari 1000 tahun yang lalu ini kegiatan telah diadakan. Dari zaman Sayyidina Fagian Mugaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi terus berkembang sampailah hari ini alhamdulillah. Dan ziarah Nabiullah Hud ini merupakan madhar yang besar daripada syiar Islam yang ada di Yaman, terutama di Hadramut. Kumpul para awliya, kumpul para atqiya, para asfiya, para salihin, para ulama dari bermacam daerah, bermacam negeri bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka mengadakan setiap hari bermacam-macam jalsah, mengajak umat untuk inabah, untuk bertaubat, untuk kembali kepada Allah. Dan di situ banyak diberikan nasihat-nasihat secara bergilir bergantian para ulama-ulama besar. Para ulama-ulama besar, para awliya Allah berkumpul mereka untuk mengajak umat untuk selamat dan untuk dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita yang di sini tidak diharamkan Allah daripada keberkahan perkumpulan-perkumpulan tersebut
dan mereka pun memang ikhwan. Semua aulia para ulama itu selalu mendoakan kita yang tidak hadir bersama mereka, seperti mereka mendoakan orang-orang yang hadir bersama mereka. Mudah-mudahan guru-guru kita, para habaib, para masyayikhna yang ada di sana, termasuk saudara-saudara kita yang saat ini diberikan Allah keberuntungan hadir di tempat tersebut, mendoakan kita, menghadirkan kita, dan insyaAllah kita atau kelak kalau kita dah diizinkan Allah, mudah-mudahan kita diizinkan Allah, anak keturunan kita bisa mencapai tempat tersebut untuk juga melakukan ibadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikatakan tidak ada magam Nabi yang dipastikan pastinya, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, kecuali magamnya Rasulullah SAW. Magam Nabi Muhammad SAW itu tidak ada syak, tidak ada keraguan. Kalau ada orang yang syak, ragu dengan apa yang ada sekarang ini di kota Madinah, di Masjid Nabawi, itu magam Rasulullah, bisa dia dikategorikan keluar dari Islam. Karena mutawatir, ya, mutawatir, tidak putus tahu semua orang dari zaman sahabat terus turun-temurun sampai hari ini. Adapun nabi-nabi yang lain, di situ banyak khilaf pendapat. Ya, banyak sekali nabi-nabi di Hadramaut sendiri yang kita dapatkan, termasuk nabi-nabi yang tidak terkelompok dalam 25 nabi pun banyak bertebaran. Di sekitar Palestina itu, Baitul Maqdis, banyak magam-magam anbiya wa rasul. Nah, termasuk yang juga dikategorikan yang kuat pendapat, walaupun ini tidak bisa dipastikan secara pasti secara hukum biologi atau secara hukum tarikh sejarah, adalah gubernur Nabiullah Hud alaihissalam. Gubernur Nabiullah Hud ini disebutkan di dalam Al-Quran tentang dakwanya di Wadi Ahqaf. Nabiullah Hud itu dakwanya di Wadi Ahqaf. Antum silakan buka suratul Kahfi atau surah yang lain menceritakan di situ tentang dakwanya Nabiullah Hud alaihissalam, dan magam beliau di Wadi Ahqaf. Gubernur Nabiullah Hud ini di Wadi Ahqaf namanya, perbatasan antara Yaman dengan Oman. Tak jauh dari situ perbatasan Oman. Nah, memang gubernur Nabiullah Hud dan semua nabi-nabi selain Nabiullah Muhammad SAW itu banyak khilaf pendapat ulama. Namun untuk gubernur Nabiullah Hud ini diperkuat oleh aulia Allah yang mereka secara mukasyifin, secara terlepas hijab, mereka berjumpa dan berdialog langsung dengan Nabiullah Hud alaihis salam, dan mereka meyakinkan kepada kita, dan kita yakin mereka aulia Allah tidak akan pernah menyesatkan kita, tidak akan pernah mereka itu salah dan mengajak kita dalam kesalahan. Kalau mereka salah, mereka akan diingatkan Allah dan mereka akan benari kesalahan tersebut, karena mereka bukan Nabi. Tapi hal itu tidak mungkin mereka biarkan. Kalau salah lalu ngajak orang buat salah, tidak mungkin. Kalau mereka salah, mereka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka para awliya Allah dengan kaliber gotop imam-imam para awliya Allah dari zaman ke zaman berziarah ke magam Nabiullah Hud, dan mereka meyakinkan dengan apa yang mereka dapatkan dengan keyakinan itu, berjumpa langsung ya Allah. Jangankan dengan Nabiullah Hud, dengan Rasulullah yang di atas Nabiullah Hud mereka berjumpa, bahkan ada yang hampir setiap hari berjumpa dengan Rasulullah. Ada yang berpuluh-puluh kali berkumpul dengan Rasulullah. Kalau kita secara ukuran logika sehat dengan Nabi Muhammad yang super hebat daripada Nabi paling utama, mereka mampu berjumpa, apalagi dengan Nabiullah Hud alaihis salam. Hakadha ikhwani rahimani rahimakumullah, mudah-mudahan yang kita diberikan Allah keberkahan daripada perkumpulan ziarah para ulama, para salihin, para umat Islam yang berkumpul di ziarah Nabiullah Hud alaihis salam tahun ini insya-Allah taala. Ma'asyiral ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah. Tanpa terasa kita sudah masuk bulan Sya'ban. Malam ini malam ke-6 daripada bulan Sya'ban. Ikhwani rahimani rahimakumullah, sebelum kita baca daripada hadis-hadis yang akan kita baca atau penjelasan Imam Nawawi dalam kitab ini, sedikit kita saling ingat tentang bulan Sya'ban, bulan yang penuh berkah. Diingatkan terus, mudah-mudahan jadi lekat. Bulan Sya'ban disebutkan oleh Rasulullah SAW, beliau nisbahkan kepada dirinya Sya'ban syahri, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, Ramadan syahr ummati. Kenapa Nabi menisbahkan bulan Sya'ban kepada dirinya? Karena di situ memang banyak hal-hal yang Nabi ngerasa tersanjung. Nabi ngerasa berbangga dan gembira luar biasa dengan pemberian Allah yang Allah khususkan untuk beliau Rasulullah SAW dan juga kepada umatnya. Di antaranya ikhwani rahimani rahimakumullah, yang paling pokok disebutkan oleh ulama, kenapa Rasul menisbahkan bulan ini dengan bulan beliau? Karena di bulan inilah turunnya perintah kita untuk bersolawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Yang mana salawat dan salam ini adalah pintu yang paling besar yang bisa menyelamatkan umat Rasulullah SAW setelah melaksanakan yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan Allah. Perkara yang sangat agung, yang sangat luar biasa kebesaran keagungannya, itu salawat kepada baginda Rasulullah SAW.
Yang mana salawat ini kita sendiri tahu Allah pun dan malaikat pun bersalawat kepada baginda Rasulullah SAW, dan Allah menjanjikan lewat lisan Nabi Muhammad, seandainya kita bersalawat sekali saja kepada baginda Rasulullah, maka Allah akan membalas 10 kali. Coba kita renungkan ikhwan rahimakumullah, ulama yang tahu tentang kadar keagungan Rasulullah, kemuliaan Rasulullah, bagaimana kehebatan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat. Kalau kita fikir-fikir, ya Allah, kita salawat cuma sekali. Ya, kadang-kadang kita malu ikhwan dengan apa yang kita diberikan Allah. Kita salawat sekali, yang balas Allah, yang balas Allah, bukan malaikat salawat kepada kita. Kita sering dapatkan banyak amalan-amalan malaikat, salat alaihimul malaika, salat alaihimul malaika, man fa'ala kada, man qala kada, siapa yang amalkan ini, siapa yang baca ini, malaikat bersalawat kepadanya. Itu sudah sangat luar biasa. Ini Allah langsung membalas salawat kita sekali dengan 10 kali. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu biha asyara. Kata ulama, sebetulnya kalau nak ngukur salawat yang Allah berikan kepada kita, jangan sekali. Sekali itu selalu rendahnya. Seandainya sepanjang hari kita bersalawat kepada Rasulullah, lalu dibalas sekali oleh Allah, itu pun masih belum sepadan. Sepanjang hidup, sepanjang hari kita salawat terus, tidak ada waktu luang kecuali kita salawat terus untuk Nabi Muhammad SAW. Lalu atas salawat yang kita lakukan bertahun-tahun tersebut diganti dengan satu salawat dari Allah, itu masih belum terbanding, belum sebalas, karena salawat dari Allah, dari Tuhan pemilik alam semesta memberikan salawat untuk kita. Ini hebatnya baginda Rasulullah SAW. Bukan satu pula, satu banding satu pun tidak, satu dibalas 10. Ini yang harusnya, ya Allah ikhwani, nasihat untuk anak kita semua, seharusnya menjadi motivasi besar buat kita berpacu untuk berlomba-lomba memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Sadaqah maqal ulama tadi, seandainya sepanjang hidup kita isi dengan salawat kepada baginda Rasulullah, lalu dibalas satu oleh Allah, itu tidak sepandan, ya, tidak sebanding. Satu salawat dari Allah, kita sepanjang hidup salawat untuk Nabi Muhammad, tidak sebanding. Lah ini subhanallah, satu salawat untuk Rasulullah dibalas 10 langsung oleh Allah, bukan satu balas satu, bukan malaikat, Allah langsung. Banyak amalan seperti ini. Kadang-kadang ulama itu rasa mereka itu malu, mari cuma sekali salawat Allah balas 10, Allah yang balas. Macam salat duha tu, kadang-kadang kita masih malas. Ulama kadang-kadang, ya Allah malu ni aku sama Allah, ngapo aku salat cuma 2 rakaat, yang ku pinta luar biasa. Salat 2 rakaat, habis berdoa, yang ngajari doa Nabi, Allahumma inna duha ka baham, habis kita Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ard, ya Allah kalau rezeki aku di langit tolong turun ke, kalau ada di bumi tolong keluar ke, kalau jauh tolong pagar. Cuma salat 2 rakaat, mintanya luar biasa. Rezeki yang jauh pagar ke, sampai kita minta in kana haram, kalau seandainya haram minta dihalalkan, jadikan berubah jadi halal. Yang jauh dekatkan, yang di langit turunkan, yang ada di bumi keluarkan, ya Allah. Subhanallah. Cuma modal salat 2 rakaat, mintanya hebat macam itu. Malu kita sebenarnya. Wallah malu sama, tapi kan apa? Rasulullah yang ngajari, Nabi yang ngajari, dan Allah berikan itu. Kalau manusia, oh berbangkel, tak kado gitu. Carilah manusia yang model macam itu. Tapi ini Allah. Ini Allah. Kalau manusia, kau cuma sepelet minta besar-besar, tak tanggung-tanggung. Ya kita minta, kesannya tu minta tu cak merentah. Ya doa ini namanya, ya. Allahumma in kana salat 2 rakaat cuma. Makanya mereka malu, aku kalau salat 2 rakaat cuma 2 rakaat minta sehebat itu, macam itu. Mereka tingkat ke 4, 8, bahkan sampai 12 rakaat. Itu pun masih malu. Ya cuma salat 10 rakaat, 8 rakaat minta, ya Allah, Allahumma in kana rizquna fis sama fa'anzilhu wa in kana fil ard fa'akhrijhu wa in kana ba'idan faghribhu wa in kana ma'assar, kalau sarah gampangkan. Masya Allah, cuma modal 2 rakaat mintanya luar biasa. Tapi kita umat Rasulullah dimanja Allah, diberikan Allah payu, ya Allah 2 rakaat kau cuma salat, payu, minta apa? Rezeki yang di langit turun ke oleh Allah, yang jauh dipagarkan, yang susah dimudahkan. Wah kata, tapi subhanallah masih kita malas salawat kepada Rasulullah, masih kita malas untuk menjalankan sunnah Rasulullah. Begitu banyak sunnah Nabi SAW. La ilaha illallah. Hakata ikhwan. Kemudian yang membuat agungnya bulan ini, kemudian muncul juga dengan Rasulullah SAW, yaitu di samping turunnya perintah ayat tentang kita diperintahkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah, turunnya juga perintah Allah untuk tahwilul qiblah, berbalik arah kiblat, yang mana Nabi Muhammad begitu dicintai Allah, beliau nak minta segan tak terucap lidahnya. Lidah Nabi tak terucap nak minta sama Allah, cuma berharap setiap hari nyengok ke langit kalau boleh turun ayat, kalau boleh turun wahyu yang menyuruh untuk pindah
kiblat dari Baitul Maqdis Palestin ke Ka'bah, dan Allah pun menyaksikan tegak nara taqalluba wajhaka, kami telah menyaksikan wajahmu Muhammad selalu memandang ke arah langit, dan Allah tahu apa yang ada di hati Rasulullah SAW. Maka belum Nabi berpinta, Allah sudah pindah kiblat. Sedang solat kejadian itu, subhanallah. Khilaf ulama mana cara perpindahan kiblat tu dengan itu waktu sedang solat. Ada yang mengatakan zuhur kebanyakan, ada yang mengatakan asar. Yang jelas solat siang hari. Sedang solat, Jibril datang menghampiri Rasulullah mengatakan Allah memerintahkan pindah kiblat saat ini juga. Maka berbaliklah kiblat itu. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad berjalan lewat samping, tapi kebanyakan mengatakan Nabi jalan lewat tengah. Ketika itu Rasulullah berbalik badan, sahabat pun Nabi melangkah, sahabat pun langsung buka jalan untuk Nabi SAW. Nabi berjalan terus sampai ke depan. Nah, ini jangan pakai logika hukum syariat. Ini sudah di luar hukum syariat yang terjadi. Kalau kita ngomong macam itu batal, Nabi. Nah, kaget dulu. Dah usah cerita masalah batal tak batal masalah ni. Solat sambil pegang adu pedang lagi boleh. Solat main pedang habis menuang di pedang tu adu darah belum, bukan? Masih sah solat kita. Jadi ini sudah di luar istisna, ini sudah pengecualian. Ini sudah pengecualian. Nah, Rasulullah berjalan sampai ke depan dan sahabat pun berbalik arah badan mereka 180 derajat. Dan tempat itu sampai sekarang masih ada yang kita kenal di Masjid Qiblatain. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua untuk sampai ke masjid tersebut mengambil keberkahan daripada masjid yang menjadi sejarah kehidupan umat Islam bersama Rasulullah SAW. Nah, itu di antara kemuliaan ikhwan. Di antara kemuliaan lagi terjadinya mukjizat Rasulullah SAW, insyiqaqul qamar, Nabi membelah bulan yang sedang purnama. Kejadiannya di malam nisfu Sya'ban, di saat bulan sedang bulan purnama. Nabi ditantang oleh orang kafir untuk membelah bulan, sebagaimana mereka banding-bandingkan Rasulullah dengan Nabi Musa. Nabi Musa di mereka tahu dari orang Yahudi, mampu membelah lautan merah, terbelah dengan tongkatnya. Kalau kau memang Nabi, coba kau belah ke bulan yang ada di langit. Subhanallah. Wa bi'idznillah, Allah cinta sama Nabi, Allah sayang sama Nabi, tak mau Nabi dipermalukan. Maka Allah mengisyaratkan kepada Nabi untuk membelah bulan dengan tangannya, sebagai ulama mengatakan dengan tongkatnya. Maka bulan pun terbelah menjadi dua. Tapi orang kafir tetap kafir, tak percaya, bahkan mereka mengatakan Nabi Muhammad itu menyihir dunia dan seisinya. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, di sini kemarin kita sering dengar, bukan kita nak memujikan, mengagungkan Nabi Muhammad lebih dari Nabi lain, terutama Nabi Musa yang sering dibandingkan. Kenapa? Nabi Musa Nabi yang paling hebat, termasuk paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Nabi yang paling hebat, termasuk Nabi yang paling banyak diceritakan dalam Al-Quran. Kemarin waktu Isra Mi'raj kita dengar bagaimana perbedaan Nabi Muhammad dengan Nabi Musa. Ketika beliau minta pengen ketemu dengan Allah, tak dapat. Nabi Muhammad tidak minta ketemu dengan Allah. Nabi Musa naik Bukit Tursina disuruh buka sandal. Bukit Tursina ada di bumi, tempat itu disucikan Allah. Buka sandal, buka Nabi Musa. Sementara Rasulullah naik ke langit tanpa buka sandal, sampai ketemu Allah dengan sandalnya. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Nah, dalam peristiwa ini juga sama ikhwan, bukan kita nak medakan Nabi dengan Nabi. Semua Nabi mulia dan kita wajib mengagungkan, memuliakan mereka, tapi Rasulullah di atas semua Nabi. Kalau Nabi Musa bisa membelah lautan, sementara lautan itu ada di bumi, Nabi Musa pun ada di bumi, Nabi Muhammad ada di bumi, yang dibelah ada di langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah lebih hebat dari mukjizat Nabi Musa alaihi salam. Nabi di bumi, bulan ada di langit, mampu Nabi membelah menjadi dua. Sementara Nabi Musa luar biasa, diberikan kemampuan membelah lautan. Di mana Nabi Musa? Di bumi. Di mana lautan merah? Di bumi juga. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Kemudian keagungan yang membuat Rasulullah gembira di bulan Sya'ban ini untuk umatnya, adanya malam nisfu Sya'ban. Untuk pembahasan nisfu Sya'ban insyaallah nanti lain waktu kita bahas, dan mudah-mudahan asatis banyak di majlis lain yang antum hari pun akan membuka bab itu insyaallah. Kita ambil keberkahan, kita baca kitab Al-Adhkar. Melanjutkan apa yang kita baca kemarin, kita ulangi sedikit ikhwan, mengenai hukum mengkafirkan orang, atau selesai itu mengkafirkan orang hukumnya haram. Sekarang yang terakhir kita bahas 2 minggu yang lalu, yaitu 3 minggu yang lalu, 3 minggu yang lewat, yaitu pembahasan tentang bagaimana jika seorang dipaksa mengucapkan kalimatul kufur, dipaksa untuk keluar dari Islam dengan lisannya, dengan ucapan, agar dia keluar dari Islam. Kalau tidak, dia diancam dibunuh. Nah, kalau sampai batasan dibunuh atau disiksa sampai kita akan terpedaya, benar-benar tidak mampu, kita akan dibikin sengsara. Apakah boleh seorang itu mengucapkan kalimatul kufur agar dia lepas daripada pembunuhan, atau dia mempertahankan kalimat la ilaha illallah untuk tidak mengucapkan kalimatul kufur, terbunuhlah dia dalam keadaan itu? Maka di sini ikhwan, jangan pakai pemikiran kita, jangan pakai hawa nafsu kita.
Kalau kita yang model Masya Allah, kalau aku dicak itu kau mugola mati aku, dak galak aku nak kafir. Benar, tapi jangan menyalahkan ketika kita dapatkan ada orang yang mengucapkan kalimatul kufur sementara batinnya tidak ada sedikit pun terbesit untuk keluar dari Islam. Nah di sini kita jangan pakai ilmu kita, pakai ilmu ulama, ya, ulama warasatul anbiya. Ulama pun tidak sembarang. Mereka memutuskan satu hukum itu setelah mereka mempelajari banyak dalil-dalil dari hadis-hadis Rasulullah, dari kejadian-kejadian dan juga dari Al-Quran sebagai landasan utama. Baik, sekarang pembahasan kita faslun. Bismillah. Ana ulangi yang kemarin sedikit ikhwani. Lau akrahal kuffar musliman ala kalimatil kufri faqalaha wa qalbun ma'annun bil iman lam yakfur bin nassil Quran wa ijma'il muslimin. Kata Imam Nawawi, seandainya seorang muslim dipaksa dengan ancaman oleh seorang kafir, seperti yang terjadi banyak di zaman Rasulullah ataupun setelah keluar dari zaman kita pun masih banyak. Di saat Islam ini minoritas, banyak ditindas di mana-mana, subhanallah. Mereka diancam untuk dibunuh kalau tidak mengucapkan kalimat kafir itu yang mengeluarkan mereka dari faqalaha, lalu orang muslim tersebut mengucapkan kalimat kafir tersebut, akan tetapi wa qalbuhu mutma'in bil iman, sementara hatinya mantap imannya. Cuma sebatas lisan dia terucap, tapi hatinya mantap, kuat imannya, tidak ada sama sekali mengingkari tentang Islam. Maka dikategorikan oleh ulama sini lam yakfur, maka orang ini tidak dianggap kafir. Tidak dianggap kafir, dia terpaksa, benar-benar terpaksa. Kalau tidak dia katakan, misal naudzubillah, mengakui itu bahasanya Allah punya anak, misalnya dia dipaksa untuk mengatakan bahasanya Tuhan itu bukan Allah bukanlah Tuhan, misalnya, terpaksa diucapkan, kalau tidak dia bakal dibunuh. Sementara hati meyakini sepenuhnya tiada Tuhan selain Allah, maka hukum orang tersebut tidak kafir berdasarkan nas Al-Quran dan ijma' ulama. Akan tetapi di sini ada satu pertanyaan lagi. Bagaimana kondisi seandainya? Kan ada dua kemungkinan. Ada orang bertahan sampai dia terbunuh, ada lagi orang yang tidak bertahan, mengucapkan kalimat kufur tapi hatinya mutmain sehingga dia selamat. Sudah dibilang tadi boleh hukumnya. Nah sekarang mana hukumnya lagi? Wahal afdal an yatakallam biha liyasunu nafsahu min al-qatal fihi khamsatu awjuh li ashabina. Nah, apakah tindakan seorang untuk menyelamatkan nyawanya tersebut dari pembunuhan, dia boleh mengucapkan kalimat hal itu yang terbaik, atau ada pilihan-pilihan lain? Di sini dikatakan ada 5 keadaan, ada 5 pilihan boleh diperbuat. Yang pertama, as-sahih. As-sahih itu yang paling hebat, paling tepat, paling utama. Annal afdal an yasbir lil qatli wa la yatakallam bil kufur. Paling afdal, paling bagus memang bertahan untuk tidak mengucapkan kalimat kufur dan biarkan dirinya terbunuh. Wa dalailuhu minal ahadits as-sahihah wa fi'lu sahabah radhiyallahu anhum masyhura. Hal ini banyak sekali kita dapatkan dalam kehidupan sahabat Nabi, terutama di masa mereka di kota Mekah, belum hijrah ke Madinah, atau beberapa orang sahabat yang diutus oleh Rasulullah pergi ke negeri-negeri orang kafir. Mereka ditangkap dan diancam dengan pembunuhan untuk mengucapkan kalimat kufur. Nah itu terjadi pada sahabat. Jadi yang paling afdal kalau memang mampu, annal afdal an yasbira lil qatl, untuk sabar dan terbunuh dan tidak mengucapkan kalimatul kufur. Itu yang pertama. Yang kedua, al afdal dalam satu kondisi yang lain, afdalnya bukan seperti itu. Ayatakallam liyasun nafsahu minal qatl. Boleh jadi ketika orang itu dia punya tanggung jawab besar di belakangnya. Kalau dia terbunuh akan terbengkalai keluarga besarnya, orang kampung segala macam. Dia pemimpin. Yang mana selama ini dengan adanya dia, kampung itu menjadi aman, nyaman, tenteram. Dia tokoh ulama atau seorang yang disegani misalnya boleh jadi di saat seperti itu ikhwan, dia memilih untuk mengucapkan kalimatul kufur, lalu dia dibebaskan lepas dan dia selamat dan dia bisa memimpin orang yang ada di belakangnya. Tapi dengan catatan qalbuhu mutmain bil iman, hatinya tetap mantap dengan keimanan. Watsalis in kana fihi baqa' maslahatul muslim. Ini sambungan dari yang kedua. Seandainya diyakini kalau dia masih hidup itu akan sangat memberi manfaat untuk umat. Misal dia satu-satunya orang alim di kampung itu, di negeri itu, dan dia punya hal-hal yang sangat penting ada sama dia. Kalau dia terbunuh kacau galau urusan ini, akan terbengkalai. Bahkan mungkin orang-orang di belakang itu bakal melok banyak jadi orang kafir. Misalnya di intimidasi dengan sosok ada seorang tokoh yang dia bisa memotivasi umat, memberikan kesemangatan untuk berjuang dan seterusnya untuk menyelamatkan umat, maka dia
dalam hal ini demi keselamatan orang banyak yang di belakang dia, yang mana kalau dia wafat terbunuh akan hancur dan binasa di belakangnya, maka yang terbaik untuk orang seperti itu mengucapkan kalimatul kufur tapi mutmain qalb bil iman, hatinya mantap dengan keimanan. Bi an kana yarjun nikayati fil adu awil qiyam bi ahkam syara' wal afdal an yatakallama biha wa illam yakun kadzalika fasbir ala qatl afdal. Tapi kalau tidak, dia orang biasa baik, tak ada pengaruh dia meninggal ataupun dia hidup, maka bertahan dan terbunuh dalam keadaan mempertahankan kalimat la ilaha illallah itu lebih afdal. Tapi kalau dia ada begitu besar keberadaan dia tadi manfaat untuk umat, maka yang terbaik dia untuk mengucapkan kalimat kufur tapi dengan catatan hatinya mutmain bil iman. Inilah yang namanya takiyah, berpura-pura saja mengucapkan kalimat kufur tersebut, tapi hati mutmain dengan landasan, dengan catatan, karena dia melakukan itu demi untuk keselamatan umat yang ada di belakang. Ar-rabi in kana minal ulama wa nahwuhum mimman yuqtada bihim fal afdal sabr li alla yaghtarra bihil awam. Nah, yang keempat, kondisi beda lagi. Seandainya di negeri itu banyak ulama, banyak orang-orang alim, banyak orang soleh, dan dia yang terancam untuk terbunuh. Seandainya dia itu terbunuh, maka masih banyak ulama lain di belakang. Dan ketika dia tadi itu terbunuh, ya, itu pertama tidak merugikan umat masih banyak. Kalau dia tidak terbunuh, dia tadi mengucapkan kalimatul kufur, dikhawatirkan kondisi ini tidak darurat buat dia, umat tidak membutuhkan, dalam arti ada pengganti banyak. Takut gawe dia ditiru oleh orang-orang yang bukan ulama aja, dengan gampang ketika diancam mengucapkan kalimat kufur. Jadi bagusnya orang seperti itu bertahan dan meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengucapkan kalimat kufur tapi mutmain qalb bil iman. Itu lebih, dia tidak mengucapkan kalimatul kufur ya untuk orang yang ulama, tapi di belakang banyak ulama lain, biarlah dia gugur, biarlah dia wafat dalam keadaan mempertahankan keimanannya. Al-khamis, yang kelima, annahu yajibu alaihi takallam liqouli ta'ala la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa hadzal wajh dhaif. Nah, jaga pendapat yang kelima, ini pendapat tapi tidak terlalu kuat, yaitu sebagian mengatakan harus dia mengucapkan kalimatul kufur demi menyelamatkan nyawa, dengan dalil firman Allah, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, jangan kamu masukkan diri kamu dengan tangan kamu kebinasaan atau kehancuran. Artinya kalau kamu bertahan kamu bakal binasa, mati. Jadi jangan sampai kamu celaka. Berbuatlah seperti tadi, yaitu mengucapkan kalimat kufur. Tapi ini pendapat dibenarkan, tapi pendapat yang lemah. Ya, pendapat yang lemah. Maka dari 5 ini bisa kita simpulkan, untuk orang yang tidak ada tanggung jawab di belakangnya, bukan seorang ulama, bukan tokoh masyarakat yang berpengaruh, yang kalau dia wafat akan kehilangan umat dan tidak ada arah, seperti gembala tidak ada apa? Seperti domba yang tidak ada penggembalanya, kacau balau, bakal hancur. Maka dia bertahan untuk tetap hidup walaupun mengucapkan kalimatul kufur, itu baik. Tapi kalau dia tidak ada beban seperti itu, maka bertahan dan wafat dalam keadaan mempertahankan kalimat la ilaha illallah, itu yang terbaik untuknya. Wallahu a'lam. Baik. Nah, sekarang kebalikannya, sebaliknya. Kalau tadi seorang muslim yang dipaksa oleh orang kafir untuk keluar dari Islam, nah sekarang kebaliknya, wong Islam maksa wong kafir masuk Islam. Sedangkan terpaksa ini, cak kita tadi juga boleh jadi dia mengucapkan Islam, mengucapkan syahadat, tapi belum tentu dia hatinya mengucapkan kalimat syahadat. Sementara masalah hati kita tidak tahu. Dan Islam memandang secara hukum zahir, tidak dengan hati. Kita lihat secara zahir ucapannya. Makanya pernah sahabat Rasulullah SAW membunuh seorang yang ketika mereka sedang dalam masa perang, bukan dari perang sedang berhadapan, tidak, masa perang, tahu siapa musuh siapa kawan. Waktu itu berpapasan di jalan, dia tahu benar sahabat ini musuh. Pas musuh tadi nak dibunuhnya, tiba-tiba sang musuh tadi langsung mengucapkan kalimat syahadatain. Mengucapkan kalimat syahadatain, sahabat-sahabatnya tetap dilajukannya, dibunuhnya. Dengan dalil ini berpura-pura takiyah biar selamat. Dia berbuat itu biar selamat. Sampailah kabar ini kepada Rasulullah. Rasulullah marah luar biasa. Kenapa kau bunuh? Kata Rasulullah, orang sudah mengucapkan syahadatain. Dia itu mungkin berpura-pura, ya Rasulullah, biar selamat. Karena kami sudah di hadapan dia dan dia tidak ada celah untuk lari. Dia mengucapkan syahadatain itu biar dia selamat. Nabi tidak panjang ngomong, apa kau belah dadonya, sehingga kau tahu isi hatinya mengatakan itu bukan dia berpura-pura. Diam sahabat ini.
Maka Nabi ngulang sampai berkali-kali, sampai sahabat ini benar-benar terpukul dan nyesal luar biasa atas apa yang dia lakukan. Ini saking hebatnya Islam mentakzimkan, memuliakan seorang muslim. Ya, perkara dia nak bohong dalam hatinya itu bukan urusan kita. Yang tahu hanya Allah. Nah, sekarang bagaimana kejadian seperti itu? Lau akrahul muslim kafiran alal Islam fa nataqa bi syahadatain fa in kana kafir harbiyan sahha islamuhu li'anna akrahul bihaq wa in kana dhimmiyan lam yasir musliman li'anna iltizaman al-kaf anhu fa ikrahu bighairi haq wa fihi qaulud dha'if annahu yasir musliman li'annahu amru bil haq. Dikatakan seandainya seorang muslim memaksa orang kafir dengan mengancam untuk dibunuh dan lain-lain agar dia masuk Islam, lalu orang kafir itu bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, apakah dihukumkan ini orang sudah jadi muslim dan sah Islamnya? Nah, perhatikan, ini ilmunya ulama yang kita pakai. Jadi jangan akal kita yang main, ya, jangan pikir kita apa yang sudah dituang ulama itu yang kita pegang. Kata mereka para ulama, seandainya yang dipaksa itu adalah orang kafir harbi. Kafir harbi adalah kafir yang memusuhi Islam, maka memaksa mereka untuk tunduk dan masuk Islam itu sesuatu yang boleh dalam syariat Islam. Lalu orang kafir harbi tersebut yang memerangi Islam, kita ancam, kalau dia tak galang ucap syahadat, kita bunuh. Setelah dia jadi musuh, kita benar-benar musuh. Lalu dia mengucapkan syahadatain, maka Islamnya dianggap sah. Subhanallah, beda kalau kafir zimmi, kafir yang tidak boleh kita paksa, kafir yang tidak boleh kita ganggu. Lalu kita ancam dia untuk masuk Islam, lalu dia mengucapkan syahadatain. Di situ ulama khilaf. Kebanyakan mengatakan tidak sah Islamnya. Kenapa? Kita maksa dia dengan sesuatu yang tidak hak. Karena dia dalam pandangan Islam orang kafir yang dilindungi, yang tidak boleh diganggu, yang tidak boleh dipak. So kafir zimmi. Kafir zimmi itu kafir yang hidup bersahabat. Ya, hidup bersahabat dengan kita, bertetangga dengan kita, tidak pernah menghina Islam, tidak pernah mengganggu Islam. Ya, secara zahir seperti kebanyakan kita saksikan sekarang. Tidak boleh kita maksa mereka. Faslun idza nataqal kafir bi syahadatain bighairi ikrah fa in kana ala sabilil hikayah bi an qala sami'tu Zaidan yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah lam yahkum bi islamihi. Nah, bagaimana seandainya ada orang kafir, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat tanpa ada paksaan dari seorang Islam, tanpa ada paksaan orang muslim mengucapkan. Kita lihat dulu, dia mengucapkan ini mana? Apa mengucapkan memang mengucapkan syahadat dengan niat masuk Islam atau dia bercerita? Nah, kalau dia bercerita, maka tidak dianggap itu Islam. Contoh di sini, misal seorang kafir itu dia cerita sama kawannya yang sama-sama kafir, aku lihat kemarin si Antoni masuk Islam, dia mengucapkan la ilaha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Nah, dia kan mengucapkan juga nih. Nah, apakah dengan ucapan ini dia masuk Islam? Tidak. Dia cuma bercerita, sama dengan hukum talak. Seorang ustaz ngomong, memberikan contoh tentang bagaimana seorang suami ketika dia ngomong sama bininya, wahai istriku, kau ku talak. Ini kalau ucapan ini bukan dalam contoh, jatuh talak ustaz itu sama bininya. Cuma karena dia nunjuk contoh dalam hikayat, dalam cerita, maka hukumnya tidak jatuh talak. Nah, hukum tadi juga sama. Seandainya orang kafir itu, atau kita juga sama tadi, kalau balik lagi hukum masalah orang keluar dari Islam, nunjuk contoh baik, cerita, maka tidak berlaku hukum itu. Jadi kalau ada orang kafir misalnya baik, ya, si Septianus dengan si siapa? Elizabeth apa? Cerita tentang si Antonius. Aku lihat Antonius kemarin ucapkan 2 kalimat syahadat orang Islam. Dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Elizabeth nimpal, oh dia ngomong asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Apa kedua itu ini masuk Islam? Tidak. Karena dia cuma berkelakar. Cuma berkelakar. Wa inna taqabihima ba'da istid'ahim muslim. Tapi kalau dia masuk Islam, dia mengucapkan 2 kalimat setelah adanya permintaan dari orang Islam dengan tanpa paksaan. Ayo, kalau kamu masuk Islam, ucapkan syahadatain. Lalu mereka mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, tanpa dipaksa dia ucapkan itu, maka sah hukum Islamnya, masuk Islam. Bian qala al muslim qul la ilaha illallah muhammadar rasulullah faqala huma sar musliman. Ayo ucapkan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia masuk Islam, dianggap muslim. Qul la ilaha illallah muhammadur rasulullah faqala huma sara musliman wa in qala huma ibtida'an la hikayatan wala bistida'a fal madhhab sahih masyhur alladhi alaihi jumhur ashabuna annahu yuslim musliman. Nah, seandainya ada orang tanpa diminta, tanpa dipaksa, tiba-tiba mengucapkan kalimat
Dia kafir mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bukan cerita, bukan dipaksa, bukan pula dipinta untuk mengucap syahadatain. Tapi dia mengucapkan sendiri tanpa sebab. Misalnya mengucap dewek, maka dikategorikan dia sudah masuk Islam, Muslim. Wa qila la yasiru lihtimal al-hikayah, tapi ada yang mengatakan tidak, belum masuk Islam, boleh jadi itu bentuk cerita. Faslun yang bagi an la yuqala liqa'im bi amal muslim khalifatullah wallahu alam bis-shawab. Jadi di sini ikhwan rahimani rahimakumullah, hati-hati pengucapan kalimat kufur ini berlaku dalam agama kita juga. Tidak gampang. Ada kalanya ucapan itu dihukumkan bisa jadi seorang jadi muslim, dan sebaliknya dengan ucapan itu bisa jadi seorang keluar dari Islam. Dan kita tidak menghukumkan itu dengan gegabah, kecuali kita lihat apa pendapat para ulama ar-rasikhina fil ilm, yang mereka bersih, yang iman mereka kuat kokoh dan memiliki sifat wara', dan mereka tidak menentukan satu hukum kecuali berdasarkan dengan Al-Quran dan hadis dan ijma' daripada qiyas para ulama. Wallahu a'lam bis-shawab. Ikhwani rahimani rahimakumullah, insyaallah malam depan kita masih ada pertemuan lagi, mungkin 2 kali pertemuan sebelum kita libur menjelang Ramadan. Menyampaikan ada 2 undangan. Pertama, malam ini ba'da isya Jaturi, habis salat isya kita ada penutupan majlis ziarah di Maqam Datuk Agil Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya, Simpang Veteran Dr. Emisah, maju dikit ya. 50 meter kurang lebih dari situ, insyaallah malam ini kita ziarah dan insyaallah baca qasidah i'tibar liul absar Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kemudian kami sampaikan juga undangan peringatan Haul Kiai Bahari Pandak Tanjung Atap ya. Haul ini kalau dulu-dulu dilakukan biasanya ba'dal Id, setelah lebaran, akhir-akhir bulan Syawal. Nah, ini mereka keluarga dan juga jamaah yang ada di sana mulai tahun ini pengen ngadakan di bulan wafatnya almarhum. Jadi di bulan Sya'ban. Insyaallah hari Sabtu yang akan datang. Sabtu yang akan datang tanggal 12 Maret ya, tanggal 12 Maret kurang lebih tanggal 9 Sya'ban akan diadakan Haul Kiai Bahari Pandak di Tanjung Atap, di desa Tanjung Atap, di Musalla Darul Mutakin, musallanya beliau ya. Untuk ikhwan yang dari kendaraan, insyaallah PSM menyiapkan 1 bus, atau kalau memang dibutuhkan 2 bus di depan Darul Mutakin. Bus mungkin jam 7 sudah standby, begitu penuh jalan. Kalau belum penuh nunggu paling lambat sampai jam 8 paling lambat. Tapi kalau jam 7 datang bus, 7:10 penuh, ma'assalamah, jalan dia ya. Tapi kalau belum penuh ya nunggu kamu sampai jam 8. Dan yang naik motor silakan, tidak terlalu jauh perjalanan, mungkin 1 jam, tapi kami menghimbau tolong jangan sampai Islam jadi cemoohan ya. Pakailah helm ya, pergi ke sana pakai helm. Kemudian jangan numpuk 3, ini kakek pakai sarung baju koko dak berhelm, ngebut pula piti polisi, segaknya polisi tu. No. Oi, mana helm kamu? Oh, dengan bangga. Oi, Pak, kopi aku lebih hebat dari helm. Mbaknya helm lebih apa ketok yang kepala boleh berdepak, no sakit gitu. Jangan cak itu. Kita ni salah kalau cak itu. Ketemu polisi KP pula nak tambah. Ya, dari mana kamu ni? Dari pengajian. Itu apa diajar Islam. Nah, kita nak marah kita salah. Tidak marah kita sakit hati dia itu. Yang salah kita. Ya, itu apa Islam ngajari. Ketemu polisi Wahabi lah cak itu juga. Panas kita. Jadi baguskan ke diri kita ya. Nak pada naik motor silakan, jangan menyalahi peraturan ya. Tamam, pakai helm, tak bermasker tak apa-apa di jalan. Kalau dulu bermasker, berhelm tak apa-apa, tak pakai ya. Sekarang sudah selesai ya, alhamdulillah, insyaallah. Wallahu alam bissawab. Fadhal adzan isya, habis salat isya, habis adzan kita salat isya berjamaah insyaallah di sana. Wallahu alam. Pada zuat. Allahu Akbar. Ya Allah.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau sholat cukup di dalam, tidak usah di luar. Asyhadu an la ilaha illallah. 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 Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas shalah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Hayya 'alal falah. Ya fala la hawla wa la quwwata illa billahi al-'azim. Hayya 'alal falah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Allahu Akbar. Akbar, Allahu Akbar. La لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيرة الفضيلة الشرف درجة العالية رفيع وباطه مقام محمود الذي بأتى يا رحمة الرحيم. ربي اغفرني ولوالدي، ربي اغفرني ولوالدي، ربي اغفرني ولوالدي، ربي اغفرني ولوالدي، ربي اغفرني ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وعلى آل سيدنا محمد. يا ربنا يا ربنا عجل برفع ما نزل. أنت رحيم لم تزل من غيرك ولطيف بالعالمين. رب اكفنا شر الإيدا وخذهم وبددا واجعلهم وعبرة للناظرين. يا ربي يا ربي فرق جمعهم. يا ربي قلل عداهم واجعلهم في الغابرين. يا الله ولا تبلغهم ونارهم تصبح رمت بكافها يا عين صاد بالعالي ولو خائبين. يا الله وشر كل مكر وخائن وغدير وعائن وسائر وشر كل الماضيين. يا الله من معتد وغاصب وكذب وعائب شامت. يا الله يا ذا البهاء وذا
السنة أنت مجيب السائلين يا الله واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا فأنت بستر ضمين يا الله واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا فمن بتوبة لنا أنت حبيب التائبين يا الله والعسنين والبتول والمرتضى بالفهول وجاه جبريل الأمين يا الله ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام غر الكرام والصحبه والتابعين يا الله سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته